اور اللہ نے لوگوں پر وللہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج ہے، یعنی جو حج ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو کیونکہ قرآن میں یہ اللہ خود فرما رہا حج میرے لیے ہے، اسی لیے جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تقریباً 5:45 بجے سے یا 6 بجے سے محفل چل رہی ہے، اور ہم 6:30 یا 6:15 بجے محفل میں آئے۔ حضور رئیس ملت کی رونق سے محفل چمک رہی تھی، تو جاوید بھائی کے ہال کے باہر، جو ہال میں نہیں آ پائے، جو باہر کھڑے تھے، کافی تعداد میں لوگ کھڑے تھے، تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ لوگ کھڑے تھے، اور نہ تو منقبت چل رہی تھی، اور میں بار بار باہر جو کھڑے ہوئے لوگ تھے ان کے چہرے کو پڑھ رہا تھا، کوئی تھکا ہوا تو نہیں دکھ رہا ہے چہرے سے، لیکن سب اتنا مست تھے، کھڑے تھے 1 گھنٹے سے زیادہ کھڑے تھے، اور ابھی بھی ماشاءاللہ پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ادھر بھی لوگ کھڑے ہیں۔ تو اسی ٹائم کچھ بات میرے ذہن میں بنی تھی، وہی بات آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کھڑے تھے وہ لوگ اور محفل کو دیکھ رہے تھے، اور محفل میلاد چل رہی تھی۔ ابھی بات مجھے بتاؤ، گھر پر کوئی اور کا ہے، جاوید بھائی کا گھر ہے، کوئی خانقاہ کے سامنے نہیں کھڑے تھے، یا مسجد یا درگاہ کے سامنے نہیں کھڑے تھے، کہاں کھڑے تھے؟ کسی آدمی کے گھر کے پاس کھڑے تھے، اور اس کے گھر کے جنگلے کے اندر جھانک رہے تھے۔ علماء سے سنا کہ اگر کوئی بدکار آدمی کسی کے گھر کو جھانک لیتا ہے تو اس گھر سے روزی اڑ جاتی ہے 40 دن تک، اسی لیے پردہ لگانے کا حکم ہے۔ لیکن یہاں تو جاوید بھائی نے پردہ بھی کھول دیا، اب سب دیکھ رہے ہیں، 40 آدمی اگر ہیں تو 80 آنکھ دیکھ رہی ہے، کتنی؟ تو سب پرہیزگار تھے نہیں؟ سمجھ میں آئی آپ کا میری بات؟ اور سب کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں سوچ میں پڑا، اگر کوئی گزرے گا، جسے ابھی اس محفل سے پیچھے سے کوئی گزرے، وہ کہیں گے لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ بیٹھ گئے، اور 1 لاکھ سے کھڑے ہیں، ان کو تھکن نہیں ہوتی، ان کے ٹاٹیے میں طلب نہیں ہوتی، ان کو بیٹھنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو عاشقوں، اس محفل میں آئے ہوئے لوگوں، جب 1400 سال کے بعد نبی کا ذکر ہو، ہم گھنٹوں کھڑے ہو رہے، تھکان کا احساس نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کی قسمت پر ہم قربان، جو 24 گھنٹہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ مشرکین پوچھتے تھے، کیا تمہیں تھکان نہیں لگتی؟ کیا تمہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا؟ کیا تمہیں اپنے گھر پریوار کا خیال نہیں آتا؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے تھے، جب آپ مصطفیٰ کی چوکھٹ پر بیٹھتے ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، مصطفیٰ ہمارے گھر کو دیتے ہیں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں، یہ لالچ چاہنے ہمارے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکالنا، حضور کی محبت کو نکالنا، یہ نکل سکتی نہیں، یہ دنیا سے نکل سکتے ہیں، سینے سے نکل سکتی نہیں۔ اور یہ فیصلہ جامعہ میں نہیں، بریلی کا سلطان امام عشق و محبت نے کہا ہے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، عطا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی جگ جاتے ہیں۔
نزول ہوتا ہے. اب یہاں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جس محفل میں، جس گھر میں، جس علاقے میں، جس سڑک پر، جس جگہ پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو، اللہ اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. تم کتنے خوش نصیب ہو، ذکر بھی صالحین کا ہو رہا ہے اور صالحین کو دیکھ بھی رہے ہو. اگر کسی ولی کا ذکر ہو تو رحمت برستی ہے، اور آپ ولی کے سامنے بیٹھے ہو تو کتنی رحمت برستی ہوگی، کتنی رحمت برستی ہوگی. تو آپ دوسرا جواب میں سوچ میں پڑا، یہ اتنے سارے لوگ کھڑے کیوں ہیں، یہ اتنے کھڑے کیوں ہیں، تھکتے کیوں نہیں ہیں. انہوں نے جاوید بھائی کے چنگرے کو اپنی مونڈ کے منسل کی آنکھوں سے سجا دیا ہے. یہ وجہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ تو پیارے آقا کا فرمان ہے، جہاں ولی کا ذکر ہو، صالحین کا ذکر ہو، وہاں خدا کی رحمت برستی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حضور کی حدیث ہے، اے اللہ اب تو بتاؤ وہ رحمت کیسی ہے؟ کیا بارش کی رحمت ہے، کیا شبنم کی رحمت ہے؟ وہ رحمت ہے کیسی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. مصطفیٰ رحمت ہے، رحمت. پتا کیا چلا؟ جس گھر میں ذکر خاص کا ہوتا ہے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے، مخلوق کا ذکر ہو آمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے. تبھی تو بڑے نیک امام نے کہا برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت بدو پر بھی برساتے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سننا. اب آپ سمجھ میں، اگر کوئی شرابی دیکھ لے 40 دن کی رزق اٹھ جائے، بے شک. لیکن اگر اسی گھر کا جنگلہ کھلا ہو اور اندر مصطفیٰ جان رحمت پر میلاد ہو رہی ہے، تو میں تو کہتا ہوں تو دیکھ لے تو اس کا ایمان بدل جائے، سبحان اللہ. ایمان بدل جائے. میرے دوستو، کل خماس شریف کی بڑی پیاری محفل ہوئی تھی. میں نے ایک بات کہی تھی، اور اس کے بعد جب خماس سے بڑودا لوٹا تو ایک اور بڑا پیارا پوائنٹ ذہن میں آیا. ہم نے کہا کل کہ یہ حج حضور کا عرس ہے. اب جس کو سننا ہو کل کیا کیا کہا تو میرانی گروپ آفیشل پیج پر دیکھ لینا. حضور کا عرس ہے. تو میں نے گاڑی میں ہم نے سوچا کہ کوئی سوچ سکتا عرس تو جس دن آدمی کا انتقال ہو اس دن ہوتا ہے، اور یہ حج کے دن تو حضور کا وصال ہوا ہی نہیں، تو یہ عرس کیسا ہو سکتی نا بات ہے؟ جس دن انتقال ہو اسی دن عرس منایا جاتا ہے. آپ کب عرس مناتے ہو؟ غریب نواز کا چھٹی کو مناتے ہو. وصال ہوا ہے مخدوم پاک 28 کو، شاہ میرا کا 2-3 جمادی الاول کو، حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا 25 24 کے بعد ہی ہے. وہاں بھی اعلیٰ حضرت گھسنے نہیں دے رہا 28 نومبر کے قریب، بیچ میں کھڑے ہو گئے، نو انٹری ہوگی اور اٹک جائیں گے. 21 مولائے کائنات کی یہ 25 اعلیٰ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. اوپر بھی رستہ بند ہے، نیچے سے بھی رستہ ہے، سمجھے؟ اور آج ایک لڑکے نے گھروا میں کچھ سوال پوچھا، میں نے گاڑی میں جواب دیا. مولانا صاحب، ہم نے کہا جس آدمی کو بابا لڑکا ہے اس محفل میں بھی، ہم نے کہا جس آدمی کو اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے نا، اس آدمی سے مجھ کو بھی چڑ ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت حضور کے وفادار صحابہ، حضور کے وفادار عاشق کا نام ہے. سبحان اللہ. سمجھے؟ ہم اپنے ملک کی اگر ملٹری کے خلاف بولنا شروع کر دیں، جیل سب چلے جاؤ. کیوں؟ وہ ملک کا سپاہی ہے، اس سرحد پر کھڑا ہو کر کے اپنی جان دیتا ہے. تو ایک ملک اپنے ملک کی سپاہی کی بدتمیزی یا برائی کسی عوام کی زبانی سننا پسند نہیں کرتی. تو اعلیٰ حضرت ایک ملک کے سپاہی نہیں ہیں، صرف ایک خطے کے سپاہی نہیں ہیں، صرف بریلی کے سپاہی نہیں ہیں. جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے بلند ہوتی ہے، ہر جگہ کے سپاہی کا نام احمد رضا. نعرہ تکبیر،
रहमत पर एक बात सुना करके फिर दूसरी बात आ रहा था। ये उर्स तो विसाल के दिन को कहते हैं, और ये उर्स जामे मियां ने कैसे कहा उसका जवाब जरूर देना है मुझको। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम से ये जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए गए। अब जब गए और ताखिर हुई पलटने में, तो हजरत माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा परेशान हुई कि हुजूर इतना लेट क्यों हुए, कहाँ चले गए। और बिला तशबीह आज अगर शोहर बाहर निकले तो बाहरी गई और लेट आवे तो अच्छा है। अब यहाँ से जानो कि हुजूर की घर में तालीम और तरबियत कैसी रही होगी कि बीवी इंतजार कर रही है अभी तक मेरा शोहर आया क्यों नहीं, समझे। अब इसी इंतजार में वो घर के दरवाजे के पास जंगले के पास आई, देखा तो दूर से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को चमकता हुआ चेहरा नजर आया। सुभान अल्लाह। और हुजूर पाक की एक शान है इम्तियाजी, हुजूर जब चलते थे अगर सख्त धूप भी हो तो आपके सर पर एक बादल रहा करता था, एक बादल रहा करता था। अब कोई इस इलाके में कहे वो तो हमारी तरह थे, उसको धूप में ले जाना भी गर्मी का मौसम, कहना चलो कुछ नहीं बादल ही सर पर ले आकर के दिखा दे मेरे। तो एक बादल रहता था, तो माँ आयशा सिद्दीक़ा ने दूर से चमकते हुए चेहरे को देखा, समझ गए मेरे आका आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसके बाद खुशी में वो दरवाजे पर आना चाहती अपने शौहर, अपने नबी अल्लाह के हबीब का इस्तकबाल करने के लिए। जब आदमी एक्साइटेड ज्यादा होता है तो कुछ गफलत भी हो जाती है। अब आप अपनी ओढ़नी की बजाय प्यारे आका की तहबंद की लुंगी, उस लुंगी को अपने सर पर ढक करके बाहर दरवाजे के पास खड़ी होकर के माँ आयशा सिद्दीक़ा देख रहे हुजूर आ रहे हैं। दोस्तों गौर करना, जब बगैर उस तहबंद के देख रही थी तो हुजूर का चेहरा नजर आ रहा दूर से। जब तहबंद को सर पर रखा और माँ आयशा सिद्दीक़ा अब देख रही हैं तो क्या देख रही हैं कि हुजूर चल रहे हैं, उन पर एक रहमत की बारिश गिर रही है, बारिश हो रही है, बारिश। जैसे प्यारे आका घर में दाखिल हुए, सलाम हुआ, माँ आयशा सिद्दीक़ा हुजूर के हाथ को छूटी, कपड़े को छूटी, रेश दाढ़ी मुबारक को छूटी, आपकी जुल्फों को टच करती, अमामे को टच करती, आपकी काली शान को टच करती। प्यारे आका पूछते आयशा ये कर क्या रही हो? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी आंख से देखा जब आप चल रहे थे आप पर बारिश हो रही थी, लेकिन जब आपको छू रही हो न दाढ़ी गीली है, न जुल्फे गीली है, न अमामा गीला है, न जुल्फा गीला है, न आपका तस्बाह, न आपका रुमाल, न आपकी कमली, कोई चीज गीली नहीं है। प्यारे आका ये मामला क्या है? सुभान अल्लाह। आका करीब पूछते हैं ए आयशा ये बता तेरी ओढ़नी कहाँ है? तो कहा हुजूर कफन में मैंने आपकी तहबंद अपने सर पर रख लिया। कसम खुदा की अल्लाह अब्दुल रहमान चाबी लिखते हैं प्यारे आका फरमाते हैं ए आयशा जब तूने मेरी इस्तेमाल की हुई तहबंद को अपने सर पर रखा, अल्लाह ने तेरी निगाहों से हिजाबात के पर्दे हटा दिए और तूने आज वो देख लिया जो मखलूक में नसीब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मखदूमा शाह, औलादे मखदूमा शाह, रहमते मुस्तफा, रहमते मुस्तफा। मेरे प्यारों, अगर प्यारे आका का तहबंद जिस्म से लगता है, तहबंद कदमों से लगता है, अगर तहबंद लग जाए तो उस लुंगी का ये मकाम है कि जिसके सर पर जाए अल्लाह खैर की बातों को खोल देता है। अब कुर्बान जाओ अपने शहर तरीक़त पर, ये हुजूर की तहबंद नहीं, हुजूर की गुलशन की
पता क्या चला तुम्हारा दिखना रईस मिल्लत का दावा तेरा तुम पढ़ के देते ये पी के देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरो मुर्शिद जिंदाबाद, पीरो मुर्शिद जिंदाबाद। सरकार हुजूर रईसे मिल्लत, हमारी ताकत हमारी हिम्मत। रईस मिल्लत, रईस। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्लाह के लिए जब अल्लाह के लिए आपको बता हम हज में करें क्या, हज में क्या करें, हज में क्या क्या करें, कितनी नमाजें पढ़ें, कौन सी सूरतें पढ़ें, जब तेरे लिए है तब तू ही तो बताएगा कि क्या क्या करें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप सबके लिए दावत है तो आप मुझसे पूछोगे जामिया खाने में क्या है, आप उससे पूछोगे जिसने आपको बुलाया है जावेद भाई खाने में क्या है, कब खिलाओगे, कब पिलाओगे। मेरे दोस्तों पता क्या चला, अल्लाह फरमा रहा है मेरे लिए है, अब चल सब कुछ अल्लाह से। अल्लाह हज में हम करें तो क्या करें, हज में पढ़े तो क्या पढ़े, हज में कितनी नमाज पढ़े, कितनी तिलावत करें, रब कहेगा सो हज तो मेरे लिए है, तू मेरा मेहमान है, लेकिन सो अब मुझे चाहिए क्या, मेरी पसंद क्या है, मैं क्या कबूल करता हूँ, मुझे क्या चीज पसंद आती है, ये मुझसे मकबूल जा बिना के लाभ के बाद जो मुस्तफा करे उसी को करेगा। मुस्तफा की सुन्नत के इबादत का सवाब मैं अदा करूंगा, सुभान अल्लाह। आप करेगा मेरे महबूब को इबादत का सवाब मैं दूंगा, महबूब की तरह सोएगा इबादत का सवाब मैं दूंगा, महबूब की तरह चलेगा इबादत का सवाब मैं दूंगा। मेरे दोस्तों पता क्या चला, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब नहीं मेरा तेरा। तो ये हुजूर का उर्स है, ये हज उर्स है और आलमी उर्स है, ऐसा उर्स है जिस उर्स में सिर्फ ईमान वाले को आना अलाउड है, गैरों को आना अलाउड नहीं है। क्योंकि उर्स किसका हो रहा है, बड़ी पाक जात का हो रहा है। और ये उर्स सिर्फ जमीन पर नहीं हो रहा है, आसमान वाले भी हज अदा करते हैं, अजिन्ना भी हज अदा करते हैं। और सुनो खिज़र अलैहिस्सलाम पर भी लाजिम है कि अरफा के दिन अरफात के मैदान में रहना, अरफात के दिन अरफा के दिन अरफात के मैदान में रहना। तो इस दिन तो हुजूर का विसाल भी नहीं हुआ, तो ये उर्स कैसा है। इस दिन तो हुजूर तो बज़ाहिर तौर पर तो 12 रबीउल अव्वल को रुखसत हुए और 12 रबीउल अव्वल को आप पैदा हुए। आए हैं दोस्तों, सुभान अल्लाह। इस रूए जमीन पर ये हुजूर की जात है जिनकी मिलाद हम मनाते हैं 12 सुभान अल्लाह। और विसाल मनाते नहीं। जुमला दे रहा हूं, गौर से सुनना, दिल में उतारना। जिनकी मिलाद हम मनाते हैं विसाल, और दूसरा कौन है मालूम है, दूसरा कौन है इस रोए जमीन पर हुजूर के बाद बताया आपको, हजरत गौसे आजम मीराने पीर दस्तगीर, क्योंकि ये परतबे मुस्तफ़ा है, नक्शे कदमे मुस्तफ़ा पर कायम है। कैसे मिलाद जिस दिन पैदा हुए सब मनाते हैं, जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन कोई उर्स नहीं मनाता, 11वीं को लोग उर्स मनाते हैं। और 11वीं गौस पाक की मिसाल की तारीख नहीं है, गौस पाक के इंतकाल की तारीख नहीं है, यही तो असर जानशीन की पहचान है। मेरे गौस ने जो ऐलान किया कि मैं अपने आका के नक्शे कदम पर हूं, ना आका का विसाल का दिन बनाया जाता है, ना गौसे आज़म के विसाल का दिन बनाया जाता है। पता क्या चला, पता क्या चला, इनका मरना आप लोगों की तरह मत समझ लेना, ये तो ऐसे कि जिस दिन इनका इंतकाल हुआ उस दिन नहीं, जिस दिन मेरे गौस ने रसूलुल्लाह से मुलाकात की थी उस दिन को सारी कायनात बनाती है। और जिस दिन अल्लाह के दिन रसूलुल्लाह ने अल्लाह से मुलाकात की उस दिन को सारी कायनात। नारे तकबीर,
غوث اعظم کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور ایسے شان عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ ان کا عرس اس معنی میں لے رہا ہوں 24 کے، اس لیے ہم اس تاریخ میں نہیں بناتے، ہمارا تو عقیدہ ہے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہ حج حقیقت میں حضور کی یاد کو تازہ کراتا ہے، یہ حج مولا سے